آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے اس ملک کی جہاں پر صدیوں سے جنگیں، انقلاب اور طاقت کی کشمکش رہی ہے، لیکن مشکل وقت میں ملک کو بچایا کس نے؟ پاکستان نے۔ لیکن آج یہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہے اور کہتے خود کو اسلام کے محافظ ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں افغانستان کی، وہی سرزمین جہاں پر روس اور امریکہ جیسی سپر پاور نے حکومت کرنے کی کوشش کی۔ آج اسے سپر پاور کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی عورت اپنی تقدیر خود نہیں لکھ سکتی۔ آج کا افغانستان بالکل بدل چکا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ افغانستان میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے۔ کیا واقعی یہاں پر آج لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ لیکن خود طالبان اپنے ناجائز شوق کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ افغانستان میں کی جانے والی خوبصورت شادیاں آج یہ کن کے اشاروں پر پاکستان کے خلاف کھڑا ہے؟ یہاں کے خوبصورت مقامات، قدیم ترین بازار افغانستان کی تاریخ، اس کے علاوہ ایسی بہت سی دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات آج ہم اس ملک کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، تو اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ افغانستان، جسے ماضی میں اسلامی امارت افغانستان کے نام سے جانا جاتا تھا، وسطی اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ایک خوبصورت اور خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں مشرق اور جنوب میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مغرب میں ترکمانستان، شمال میں ازبکستان، شمال مشرق میں تاجکستان اور مشرق و شمال مشرق کی جانب سے چین سے ملتی ہیں۔ ناظرین، دنیا بخوبی جانتی ہے کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں دنیا کی دو سپر پاورز، نمبر 1 روس اور نمبر 2 امریکہ نے اپنی مہنگی ترین جنگیں لڑیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں طاقتیں شکست کا مزہ چکھنے کے بعد بالآخر اسی افغانستان کی سرزمین سے بھاگنے پر مجبور ہو گئیں۔ افغان قوم کا جذبہ ایمانی، بہادری اور شجاعت نے ان کو ہارنے نہ دیا۔ یہ لوگ آخری دم تک بغیر سپر پاور ہوتے ہوئے لڑتے رہے اور آخرکار فتح حاصل کی۔ امریکہ یہاں سے جاتے ہوئے کئی ملین ڈالرز کا اسلحہ، جہاز، ٹینک اور بے شمار جنگی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گیا، جسے ساری دنیا نے دیکھا۔ پیارے دوستو، افغانستان کا جھنڈا سیاہ اور سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پر کالے رنگ سے کلمہ لکھا گیا ہے۔ اس پرچم کو 2004 میں بنایا گیا۔ افغانستان کے پرچم گزرے کئی 100 سالوں سے تبدیل ہوتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، جغرافیائی لحاظ سے یہ ایشیائی ممالک کے بالکل درمیان میں آتا ہے، اسی لیے اسے ایشیا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ ملک کا سیاسی، سماجی اور اقتصادی شہر ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 275 مربع کلومیٹر ہے، جس حساب سے یہ دنیا کا 74واں بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی تقریباً 5 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر خوبصورت پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اسے پیرس آف سینٹرل ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ 1790 میٹر کی بلندی پر موجود یہ دنیا کے سب سے اونچے دارالحکومتوں میں سے ایک ہے۔ یہاں سے گزرنے والا دریائے کابل انتہائی خوبصورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کابل شہر 350 سال پرانا ہے۔ اس کا تذکرہ فارسی سلطنت میں ہوا۔ یہ شہر مغل سلطنت کے دور میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ ان کے بعد 1776 میں تیمور شاہ دورانی کے دور میں افغانستان کا دارالحکومت بنا۔ کابل شہر کے مشہور اور خوبصورت بازار انتہائی پرانے اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پرانے گلی محلے اور تاریخی باغات انتہائی مشہور ہیں۔ ناظرین، کابلی پلاؤ کو کون نہیں جانتا؟ یہ ڈش بھی کابل شہر سے منسوب ہے اور یہ کابل سمیت پوری دنیا میں انتہائی پسند کی جاتی ہے۔ اس شہر میں سخی شاہ مردان کا مزار بھی موجود ہے۔ یہ مزار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا ہے، اسی لیے یہ کافی مشہور اور عظیم ہے۔ افغانستان کی مشہور اور آفیشل زبانیں پشتو اور داری ہیں۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,50,867 مربع کلومیٹر ہے اور اس ملک کی کل آبادی 4,11,271 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 40ویں اور آبادی کے لحاظ سے 37ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملک کی 59.7% آبادی مسلمان ہے اور باقی 0.3% لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ افغانستان میں 42% پشتون، 229% ہزارہ، 9% ازلے، 4% احمد، 3% ترکمان، 2% بلوچ اور 4% دوسری قوموں کے لوگ آباد ہیں۔ پیارے دوستو، افغانستان کا ڈرائی فروٹ پوری دنیا سمیت خاص طور پر پاکستان میں بہت مشہور ہے۔ یہاں کے خشک میوہ جات انتہائی اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں افغانی پاکستان میں اتکر میوہ جات کو فروخت کرتے ہیں، جن کی قیمت بھی مناسب ہوتی ہے۔ افغانستان میں چلنے والی کرنسی افغانی ہے۔ دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد بھی آج یہاں کی کرنسی پاکستان اور انڈیا سے مضبوط ہے۔ ایک افغانی پاکستانی 4 روپے 24 پیسے کے برابر اور انڈین 0.7
रुपए के बराबर है। नाजरीन, बज़कशी नामी खेल अफगानिस्तान का कौमी खेल है जो घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। इस खेल में एक ज़ुबह की गई बकरी को टारगेट बनाकर खेला जाता है, उसे एक मखसूस मुकाम पर फेंकना होता है। ये खेल काफी मुश्किल है। वैसे अफगान लोग क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये लोग क्रिकेट के मैदान में बहुत तेजी से तरक्की करते जा रहे हैं। अगर हम अफगानिस्तान के खानों पर नजर डालें तो ये लोग बहुत बड़े गोश्त खौर हैं। दुम्बे का गोश्त तो जैसे उनकी जान हो। दुम्बा कड़ाही, अफगानी शिनवारी, अफगानी रविश और नमकीन, ये सब उनकी फेवरेट डिश हैं। ये कौम शुक्र करने वाली और थोड़े में अच्छा गुजारा करने वाली साबिर कौम है। यहाँ के लोग मीठे में जलेबी और खुश्क मेवा जात से तैयार करदा मीठी डिशेस बहुत पसंद करते हैं। अफगानिस्तान दुनिया की नजरों में बहुत तरक्की करता जा रहा है। मौजूदा प्रोजेक्ट में एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जा रही है जो किसी दरिया से कम नहीं। ये नहर अफगानिस्तान के बंजर रकबे को भी मीठे पानी से आबाद करेगी। ये नहर 500 फीट चौड़ी और 275 किलोमीटर लंबी है। इस नहर का पानी पाकिस्तान से आता है, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से उगे तुर्कमानिस्तान और तुर्कमानिस्तान से उगे समंदर में गिरता है। ये नहर नहीं बल्कि एक दरिया बनाया जा रहा है। इसके बाद अफगानिस्तान बहुत तेजी से तरक्की करेगा। ये प्रोजेक्ट 2028 में मुकम्मल होगा, जिसके बाद अफगानिस्तान अपने फल सब्जियां और अनाज दूसरे मुल्कों को भी फरोख्त कर सकेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अफगानिस्तान में की जाने वाली खूबसूरत शादियों की। अफगानिस्तान में शादियां इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। तमाम लोग खूबसूरत लिबास पहनते हैं। नया जोड़ा खास किस्म के ट्रेडिशनल ड्रेसेस का इस्तेमाल करता है। अफगानी लोग खाने में अफगानी फलाव, दुम्बे की मंडी और शिनवारी लाजिम पेश करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मीठी डिशेस भी पेश की जाती हैं। शादी हाल में खूबसूरत अफगान रक्स किया जाता है जो कि निहायत साफ सुथरा और खूबसूरत होता है। अफगानिस्तान के 35% लोग शहरों में और बाकी 65% लोग देहाती इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी और सामान की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी खेती बाड़ी से ताल्लुक रखती है। जंगों की वजह से गैर मुल्की इंडस्ट्रीज बहुत कम यहाँ सरमायाकारी करती हैं। अफगानिस्तान में लोग सादा जिंदगी गुजारने के आदी हैं। यहाँ तालीम का निजाम बिल्कुल नाकस है। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह जंगें हैं। अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है क्योंकि जो भी मुल्क यहाँ आया उसने बहुत नुकसान उठाया और भागने पर मजबूर हुआ। जैसे कि सोवियत यूनियन ने यहाँ कदम रखा और जलील होकर भाग गया। फिर अमेरिका आया और जो उसका हाल हुआ सब ने देखा। उनसे पहले ब्रिटिश आए और अगर पुरानी तारीख को देखा जाए तो सिकंदर आजम, फिर मुगल बादशाह अकबर, शाहजहां और चंगेज खान जैसे बहादुर जंगजू ने भी कोशिशें की। यूं बहुत सारी सल्तनतें आईं और चली गईं। ये मुल्क बरतानिया से 19 अगस्त 1919 में आजाद हुआ। यहाँ आजादी का दिन खूब जोश खरोश से मनाया जाता है। अफगानिस्तान की सरजमीन इंतहाई खूबसूरत है जहाँ आपको बेशुमार खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान में भी मौसम 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है: सर्दी, गर्मी, खिज़ां और बहार। सर्दियों में मुल्क के बेशुमार हिस्सों में बर्फबारी भी होती है जहाँ आपको खूबसूरत जंगलात, सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत आबशारें और साफ पानी के दरिया भी देखने को मिलेंगे। हैरान कुन बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की काश्तकारी भी अफगानिस्तान में की जाती है और ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है। मजे की बात यह है कि अफीम अद्वियात में भी इस्तेमाल की जाती है और गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट की जाती है। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धा की मूर्ति भी मौजूद है जो कि अफगान लोगों के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया। अफगानिस्तान में मेडिकल का शोबा इंतहाई नाकिस है लेकिन उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान की औरतें बाकायदा तौर पर पर्दादार हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो यहाँ की औरतें जदीद लिबास की तरफ होती जा रही हैं। आज आपको अफगानिस्तान का माहौल ऐसा नजर आएगा कि जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जगह जगह पर प्राइवेट पार्टी की जाती है जहाँ अफगान लोग खूब मजे करते हैं और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। शादी ब्याहों में ये लोग अच्छा खासा खर्चा करते हैं और अपने नाजायज शौक को भी पूरा करते हैं। आज पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है, लेकिन कुछ अरसा पहले बहुत से अफगानी लोगों को अफगानिस्तान में वापस भी भेजा जा चुका था। इसकी वजह क्या थी वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी अफगानिस्तान पर बढ़ाई जाने वाले आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए